Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome to the third session on the lecture series on the topic Recent Trends in Biotechnology. Today, we are gathered on this virtual platform to get more information on the topic Fluorescence-Activated Cell Sorting, a novel technology. So, this recent Trends in Biotechnology lecture series is being organized by the Research and Postgraduate Department of Botany in association with Department of Biotechnology, Government of India, and also sponsored by DBT Star College Scheme. Now, I'm delighted to welcome and introduce our resource person, Dr. Meera Krishna B, who is a scientist at Jyoti Dev's Diabetes Hospital and Research Center, Trivandrum. A brief background about our resource person will be, she finished her master's in environmental science from CUSAT, acquired PhD in biotechnology from Rajiv Gandhi Center of Biotechnology under University of Kerala, and her area of interest are metabolic disorders and blood biology. She is the author of many national and international publications. Her current work includes clinical and non-clinical research to verify the performance of blood bags and bulk components. Now I want to mention that there will be a Google form in the chat box, and I kindly request all of you to fill the form. And now I once again welcome Dr. Meera Krishna for her valuable lecture. Welcome, ma'am. Thank you, Megha. First of all, before we start, I would like to thank all the organizers, especially Geetu, for inviting me. Because these kind of lectures are really refreshers for us, because we can go back to the basics and refer and then refresh our knowledge. And I have kept it very simple, because I've informed that there are like graduate and postgraduate students, because facts will be a complex topic, because most of you guys will not be hands-on operating these facts till you join active research. So I am keeping it very simple. But if you have more queries and if you would like to know in details, just drop the message. Okay, can I start right now? Yes, you can start, Meera. Okay. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, presentation അല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ? Yes. Okay. So today's presentation is titled as Fluorescent Assisted Cell Sorter, a novel technology. So if you ask me whether fluorescent assisted cell sorter is a novel technology, I would say it is not, because it has started back in 1960. But why it is a novel technology? Because each day we are inventing new and new applications using this fluorescent assisted cell sorter. That's why, because each of those application we can say as a novel finding or novel discovery. So fluorescent activated cell sorter or fluorescent assisted cell sorter is indeed a novel technology. So before we get into the details of this particular technology, we should know some basics about the principle which we are utilizing for this technology. So all of we know that a large number of substances can absorb UV or visible light energy. And on absorption of radiation of light of appropriate frequency, molecules move from ground stage to an excited electronic stage. A number of substances lose a part of this excess energy as heat and emit the remaining energy as electromagnetic radiation of a wavelength which is longer than that absorbed. Wavelength increase means the energy will be less.
And this process of emitting radiation is known as luminescence. And luminescence can be two types: fluorescence and phosphorescence. Here we are talking about fluorescence. And fluorescence is to define when a beam of light is incident on certain substances, that or particular beam of light with a particular energy is colliding or hitting on a particular substance, and if that substance can absorb that energy, uh, it will absorb that energy and then it will emit a part of that radiation, uh, either in the visible or a visible range or as a radiation. So this phenomenon is known as fluorescence, and the substances which are showing this phenomenon are called fluorescent substances. And if you ask me, like, what is the difference between fluorescence and phosphorescence, the next sentence defines it, that the phenomenon of fluorescence is instantaneous. The moment light hit on a particular substance, fluorescence start, and then uh, it stops as soon as the incident light is cut off. Whereas phosphorescence, it is a delayed phenomenon. It starts after some time of the absorption of the light, and then it stops some minutes after the light is cut off. So here fluorescence is an instantaneous phenomenon. And I would like to play a video which where we can see that what is happening when light of a particular energy uh, is incident on a substance which can absorb that energy. How does fluorescence work? Fluorophores, or fluorescent molecules, can be excited by the absorption of light, causing the molecule to reach a higher energy state. This high energy state is unstable and cannot be sustained, which causes the molecule to drop to a more stable, lower energy state. Then the fluorophore will emit light, causing it to return to its original starting energy state, or the ground state. The emitted light will be a different color from the light that was originally absorbed. Fluorescence is defined as the emission of light through this process of absorbing light. So this is what is happening in fluorescence. ഒരു particular energy of light ഒരു substanceൽ collide ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് ലിഫ്റ്റ് ആക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്ലൂറസൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബിക്കോസ് ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മോളിക്യൂളിനും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സൈസ്, ആ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇന്റേണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ കണ്ടന്റ്സ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും അത് തിരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസൻ അസിസ്റ്റഡ് സെൽ സോർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഇസ് കോൾഡ് സെൽ ഇൻ മോഷൻ. സൈറ്റോ മീൻസ് സെൽ, metry means measure. So that is a technology for measuring properties of cells while in a fluid stream. The basic principle of flow cytometry is the passage of cells in a single file. That is, we are dispersing, we are making the cells. If you have a group of cells or tissues, we are making it into single suspension. സിംഗിൾ സെൽസ് ആയിരിക്കണം. സിംഗിൾ സെൽസ് ആയിരിക്കും. അത് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എപ്പോഴത്തെയും ഒരു മെയിൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാണ് വെദർ സെൽസ് ആർ ഇൻ സിംഗിൾ സസ്പെൻഷൻ. ആ സെൽസിനെ സിംഗിൾ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം, സിംഗിൾ സെൽ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ.
ബിക്കോസ് സെൽസ് ക്ലംസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഫ്ലൂറസൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ലിന്റെ സൈസിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെയാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ക്ലംസ് ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആ സെൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സസ്പെൻഷനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രീമിൽ സസ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ the basic principle of flow cytometry is the passage of cells in single file in front of a laser. ആ ലേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ലേസർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലേസർ സോ ദാറ്റ് ദ സെൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ്, കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് സോർട്ടഡ്. ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ, കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് സോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയുടെ applications എന്ന് പറയുന്നത്. You can use to detect those cells and count the cells and also sort the cells. You will have multiple അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള to do this, you need to label the cells with fluorochromes. ആ ലേബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറോക്രോംസ് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈസോ ആയിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വി ഓൾവേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ദ സെൽസ് ബിക്കോസ് സെൽസിന്റെ ഓട്ടോഫ്ലൂറസൻസ്, യെസ് സെൽസ് ഡു ഹാവ് ഓട്ടോഫ്ലൂറസൻസ്. നമ്മുടെ സെൽസിലെ കുറെ കുറെ സെൽ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൽസിന് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെ അത് ആ ഓട്ടോഫ്ലൂറസൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാക്സിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്, നമ്മൾ അതിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൽസിനെ ഫ്ലൂറസൻസ് ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോക്രോംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ. ഇനി ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെന്റ് അസിസ്റ്റഡ് സെൽ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് it is a specific flow cytometry. It's a method coming under flow cytometry where we are using this principle to sort the cells. And the history, I already shared what is the history of FACS, because it was invented, the machine or the technique was invented in the late 1960s by Bonner, Sweet, Hewlett, Herzenberg and others to do flow cytometry and cell sorting of viable cells. But അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് നൗഡേയ്സ് each day the machines, the sorting machines are getting add-ons and getting updated, and we can do more and more applications with the machine. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഡു വി ഡു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോക്കസിംഗ് ആണ്. ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് when conditions are right, the sample fluid flows in a central core that does not mix with the sheath fluid. Sheath fluid എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിനാണ് ഷീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലൂയിഡിലായിരിക്കും ഈ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെൽസിനെയും നമ്മൾ സിംഗിൾ സെൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലായിരിക്കും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനിൽ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്.
ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഈ സാമ്പിൾ ഫ്ലൂയിഡ് flows in a central core that does not mix with sheep fluid, and the introduction of a large volume into a small volume in such that it become focused along an axis called hydrodynamic focusing. Hydrodynamic focusing where you suspend your cells in so that they flow in a single file. അതിനാണ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയുടെ ഫ്ലൂയിഡിക്സിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ ഫ്ലോ സൈറ്റോമീറ്റർ. ഫ്ലോ സൈറ്റോമീറ്ററിൽ എന്ത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് അതിന് മേജർ ആയിട്ട് 3 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിക്സ്, which we already seen, that cells in suspension flow in a single file through an illuminated volume where they scatter light and emit fluorescence. ഇതാണ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ഫയലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഈ സിംഗിൾ സെൽസ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എനർജി ഒപ്റ്റിക്സിൽ കൂടി, ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന എനർജിയെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ ദർ ആർ ഫിൽട്ടേഴ്സ്. ആ ഫിൽട്ടേഴ്സിന് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിനെയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂറസൻസിൽ ഉള്ള ഇതിനെ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ്സിൽ കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സെൽസിന്റെ കൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടറും ഒന്ന് സൈഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടറും ആണ് ഉള്ളത്. അതില് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെൽസിന്റെ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് എനർജി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് സൈഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിന്റെ ഇന്റേണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലേസർ കാണാം. ഇതുപോലെയുള്ള ലേസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടറിൽ കൂടെയും സൈഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടറിൽ കൂടെയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലൂറസെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ ഇലക്ട്രോണിക് വാല്യൂസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സിഗ്നൽ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽ നമ്പറും സെൽ സൈസും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ഫോർവേഡ് സ്കാറ്ററും സൈഡ് സ്കാറ്ററും. ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സെൽസിന്റെ സൈസിന്റെയും ഷേപ്പിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്കാറ്ററിങ് ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് സൈഡ് സ്കാറ്ററിംഗിൽ സെൽസിന്റെ ഇന്റേണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലാരിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഈ ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ, ഇത് ഒരു ലേസർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിന്റെ സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും.
ബട്ട് സൈഡ് സ്കാറ്റർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേസറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസിന്റെ ഇന്റേണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാന്യൂൾസ് ത്രൂ ഉള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് ആയിരിക്കും സൈഡ് സ്കാറ്ററിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈഡ് സ്കാറ്റർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ഫ്ലോ സൈറ്റോമീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എപ്പോഴും സെൽസിന്റെ സൈസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള, അതായത് ഇവിടെ സെൽസിനെ ഇൻക്രീസിങ് സൈസിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്റർ ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സ് ആക്സിസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബിഗർ സൈസ് ആയിരിക്കും ആസ് യു മൂവ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ. സൈഡ് സ്കാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാനുലാരിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ മോർ ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും ഹയർ ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ബ്ലഡ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ ഫ്ലോ സൈറ്റോമീറ്റർ. അവിടെ ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ കമ്പോണൻസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബ്ലഡ് WBC എസ്പെഷ്യലി WBCയുടെ കണ്ടന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുകളിൽ മോണോസൈറ്റ്സ്, ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസും ആൻഡ് ഗ്രാനുലാരിറ്റിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫോർവേഡ് സ്കാറ്ററിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏറ്റവും താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് just above the lymphocytes, and granulocytes up in the y-axis because granulocytes have more granular contents. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫാക്സിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഇത്രയും സോ ഇൻ ദിസ് വി ഹാവ് കവേർഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഫാക്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലൂറോക്രോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ, യെസ്, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെൽസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓരോ പല കമ്പനികൾക്കും പല ഡൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ഡൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും സെൽസിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈസ് ആണ് കാണുന്നത്. ആ ഫ്ലൂറസെന്റ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയാണ്, പിന്നെ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എവിടെയാണ്, എമിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് PERCP, FITC, PE, APC ഇതെല്ലാം ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫാക്സുകൾ എത്ര ലേസറിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫാക്സിനെ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ചാനൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ചാനൽ ആണോ, എത്ര ലേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 16 ലേസേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോവൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക് പർപ്പസിനൊക്കെ നമ്മൾ 3 ലേസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ലേസേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ 16 ലേസേഴ്സ് വരെ 16 ലേസേഴ്സ് വരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്സ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്.
ഇനി ഈ ലേസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിൽട്ടേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തു. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലേസർ കൊണ്ട് സെൽസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൽസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിൽട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലേറ്റർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലോങ് പാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. ലോങ് പാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എബോവ് എ കട്ട് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ 550 എമിഷൻ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് 550 വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോങ് പാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 550ക്ക് മേളിലുള്ള ലൈറ്റിനെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നത് 550ക്ക് മേളിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ നാരോ റേഞ്ചിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നും എവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫിൽട്ടേഴ്സ്, ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലയർ ട്യൂബ്സ്, ലേസേഴ്സ് ഇതെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഓരോ ഈ ഫാക്സിന്റെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഫാക്സിന്റെ മേജർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ സെൽ സോർട്ടിങ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. അത് you are suspending your cells in a single file and then activating the cells using as laser, and then there are detectors, and then these detectors detect and analyze the cells, and then once it pass down, based on the fluorochrome, small group of drops, a charge is assigned to them. Some cells are assigned negative charge and some cells are assigned positive charge. Small group of drops negatively charged due to detection of single fluorescent cell, and then small group of drops positively charged due to detection of single non-fluorescent cell, and then these are deflected based on their charge. So all the positively charged cells are collected in this tube, and then all the negatively charged drops are collected in another tube. So here during cell sorting, the collection is based on the charge. We are assigning a particular charge to each of the cells, and then there are plates which deflect these cells based on their charge, and then these cells are getting collected in each of the tube, and then uncharged or undeflected droplets are collected in another tube. So this is the basic operation or basic function happening in while cell sorting. And then if you want to see, like there are like multiple companies coming up with multiple cell sorters, and these there are different type of fax machines available, and some of the fax machines can do both the functions. They can detect, analyze and sort the cells, but some fax machines can do only the sorting function. The analysis won't be possible, and some fax machines will do only the analysis, sorting won't be possible. And also later, if you have an analysis function, you can add the sorting function. And help. BD fax lyrics, usually BD, Biorad, Sony,
ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഫാക്സ് മെഷീൻസ്, ഫാക്സ് ഫങ്ഷൻ ഉള്ള മേജർ കമ്പനീസ്. മിൽട്ടണീസ് അതേപോലെയുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് കൂടുതലും ഫാക്സ് മെഷീൻസ് മെഷീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ BD ഫാക്സ് ലിറിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്സ് മെഷീൻ ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ ഫാക്സ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഫാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സിംഗിൾ സെൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് മിൽട്ടണിക്ക് സിംഗിൾ സെൽ ഫാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു മെഷീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് സിംഗിൾ സെൽ, ഓരോ സിംഗിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റെയിനിങ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ സോർട്ടിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഒരു പേരന്റ് സെല്ലിനെ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പേരന്റ് സെല്ലിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അവിടെ സ്റ്റെയിനിങ് നടക്കുന്നത് സ്പെസിഫിസിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും. അത് ഒരു നോവൽ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫാക്സിന്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഫാക്സിന്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. സെൽ ഫങ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇമ്മ്യൂണോ ഫീനോടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു എപ്പോഴും സെൽ സർഫസ് മാർക്കേഴ്സ്, ഈ സെൽസിന്റെ മാർക്കേഴ്സിന്റെ സെല്ലിന്റെ സർഫസിലുള്ള മാർക്കേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും സോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സർഫസിലും ഉണ്ടാവാം, ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവാം. അതിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൽസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇന്റേണൽ മാർക്കേഴ്സ് കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ സെല്ലിന്റെ വയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആവാറുണ്ട്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ഫങ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ DNA RNA അനാലിസിസ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിന്റെ DNA കണ്ടന്റ് എത്രയുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സൈക്കിളിന്റെ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ സെൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോട്ടോസിസിന്റെ സെൽ ഡെത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോട്ടോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഡെത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോട്ടോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേമിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കേഴ്സിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ആ മാർക്കേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സെൽ ഡെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ ഫീനോടൈപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സർഫസ് മാർക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് ഒരു ഹെട്രോജിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ അതിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിൽ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്. ഈവൻ ബ്ലഡ് സെൽസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ RBC ഉണ്ടാവും, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് 1 ml ഓഫ് ബ്ലഡ്, വാട്ട് ആർ ദ പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സെൽ ടൈപ്സ്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ക്യാൻസർ അതുപോലെയുള്ള സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ ഫീനോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിന്റെയും ബേസിസിൽ സെൽസിനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെൽസിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് പർപ്പസിനാവാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെട്രോജനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട്. ആ ഹെട്രോജനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ
സെൽ സർഫസ് മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ മാർക്കേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിസർച്ച് പർപ്പസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെർദർ സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെർദർ ആയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലെവലിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൽ സർഫസ് മാർക്കറിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു സെല്ലിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ആ സെൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഷ്യന്റിൽ തിരിച്ച് റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് സം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് റെക്കറന്റ് IVF ഫെയിലിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വിമനിൽ IVF സക്സസ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സെൽ തെറാപ്പി വെച്ചിട്ട് IVF സക്സസ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. എഗ് പ്രിക്കേഴ്സർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫീമെയിൽ ഓവറിയിൽ കാണുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് എഗ് പ്രിക്കേഴ്സർ സെൽസ്. ആ എഗ് പ്രിക്കേഴ്സർ സെൽസിനെ നമ്മൾ എഗ് പ്രിക്കേഴ്സർ സെല്ല് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കർ ഉണ്ട്, DDX4 എന്ന് പറയും. ആ മാർക്കറിന്റെ ബേസിസിൽ ആ മാർക്കറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൂറസെന്റ്ലി കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ആ ഫ്ലൂറസൻ ഡൈയുടെ ബേസിസിൽ എഗ് പ്രിക്കേഴ്സർ സെൽസിനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആ സോർട്ട് ചെയ്ത സെൽസിനെ കൂടുതൽ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർദർ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് we have reintroduced to the patients. Egg precursor cells, patient means to the ovary of the patients. We re-injected those egg precursor cells into the ovary of those patients, and then we studied how that injection or reintroduction of egg precursor cells helped in better reproductive function. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഫ്രം മൈ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇത് റിസർച്ച് പർപ്പസിലും ക്ലിനിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയിൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കണ്ടന്റ്സ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ I can reply. I hope this will guide you to get more details because I have kept it very simple. My intention was to introduce the technique and also tell about the basic components and basic applications. Hello. Hello. Is it possible to do FACS in plant cells? Definitely it is possible. അത് പ്രോപ്പർ പ്രോസസ്സിംഗ് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ എല്ലാം പ്ലോയിഡി ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് DNA കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
All right. I hope nobody have questions. So we are moving to the last part of the session. I welcome Dr. Joby Paul, Assistant Professor for Work of Dance. Okay, Megha. Meera, there is one more question in the chat box. How can we assign charge to the cells? ഓക്കെ ഞാനത് മിസ് ചെയ്തു. ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലൂറസൻ ടാഗ്. ആ ഫ്ലൂറസൻ ടാഗിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ചാർജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെട്രോജീനസ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലൂറസൻ ഡൈസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ടാഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഫ്ലൂറസൻ ടാഗിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചാർജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Oh, okay. Over to Megha. If there is no questions, over to Megha. Okay, ma'am. അതിലൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിങ് റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ പാത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റിംഗിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ചാർജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലൂറസൻ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ചാർജ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, ma'am. Okay. I welcome Dr. Geetu Elizabeth, Assistant Professor for Work of Dance. Okay, thank you, Meera. So I'm here to thank you for doing this lecture. It was an interesting topic. Actually, it's a topic for the PG students. They have to study flow cytometry. And so it was an interesting lecture, and you have done your work, and you have shared your experience also. So it was a very refreshing talk. So I thank on behalf of the Botany Department and St. Thomas College for your valuable session and your time spent. So I think Smriti has asked something. Sorting is stressful to cells. Can cell be cultured in a healthy way after that? So it's our batchmate actually. Meera is my batchmate. Smriti is also my batchmate. So Smriti has asked one question. Meera, can you please answer it? Sorting actually it is stressful, but we are providing conditioning so that we can culture. And also after sorting only the healthy we are while centrifugation most of the cells which with less viability will come into the debris. And we are providing conditioning, and also we are maintaining in a cell medium which can actually replenish the cells. So that's what, like through the cell the medium which we provide for the cell culturing, uh, we can replenish those cells. Okay, I hope Smriti got the answer. So actually, cell sorting is actually useful for plants also, as Dr. Meera has said already. If we are doing a ploidy level experiments, that is, if we are giving colchicine and we are introducing polyploidy, then also it can be used. The quantification of the DNA content can identify which cells are actually colchicine treated, and only those cells need to be raised to plants, so we will get correct ploidy plants. That's also a very important application. So Smriti has asked about primary cells. Is there any answer for that, Meera? We can culture primary cells also, because in my thesis study we have cultured primary cells after sorting. The T regulatory cells we have cultured as a primary culture, but they're also like the serum we are providing for conditioning.
and then the sorted cells, irrespective of the direct culture, the sorter cells will have less the passaging and all we need to take care. And here for the primary cells, any which ways the number of days, because we can't go for longer duration, but we can do culture primary cells after sorting. Okay, okay. Thank you, Meera. Thank you, Smriti, also for attending the session, and asking questions. So I think everybody got a clear idea about what is facts, the basics of facts. So thank you, Meera, for the lecture and the time spent. Thank you very much. Thank you, Gidu. Thank you for giving me an opportunity. I hope it the students will get some uh, benefit from the from the presentation. And Yes, yes, anyways, obviously. yeah, anyways, if they have, if they want to know in more details, and if they have some queries, they can contact me. I can provide slides on that. Okay, okay. Thank you very much, Meera. Thank you. Thank you. Mekha, please.